I have a program at 5 o'clock in the college. So therefore, I am sitting in my office. Otherwise, usually I sit at home. Okay, sir. I'm actually at my friend's house, sir. Because college is nearby. Oh, okay. The college my friends house because the net connection is really poor there. Oh, So your your net connection is good. it's comparatively better here, sir. Okay, okay. It's all hilly region here, sir. So the Okay. net connection usually is not that great. Yeah. How many faculties we are in, sir? Where for this program, Yes, sir. including us, it will be 83. Okay. Yeah, yeah. So all faculty members, yeah. Yes, sir. And 77 of them are from one institute. Okay, This sir. is some Institute of Engineering and Technology. Okay, sir. That's located on the way to Palani. It's on the Dindikal Palani highway. Oh, okay. Yes. Yeah, or just on the main road. So I had been there. We had been there for 3 offline classes. Yes. Yeah. Weekdays we have online classes, and Saturdays we go for offline classes. So we have Yes. completed 3 weeks of program. So today we begin the 4th week. Yes. Offline class are more convenient class. It can be a Yes, yeah. convenient lecture. So when you come out to Trichy, please let me know. I want to make use of your resources for our department. I come once a month mostly, sir. Oh, okay. One Saturday, Sunday, I'll be there, sir. Oh, so when you come here on third Saturday, please let me know. Yes, sir. Because Sure, third Saturday is opening day for us. okay, sir. Okay. Ms. Shiva, shall we start? Yes, sir. Okay, all right, yeah. Good afternoon, dear participants. Welcome you to the final week of Counseling Skills Certificate Course Program. Now I invite Dr. John Balaya, Coordinator and Director of Counseling Skills Certificate Course Program, to introduce today's resource person. Over to you, sir. Okay, yes. So, good afternoon, dear participants. I welcome Dr. Iniga Maria Divya for today's presentation. Doctor has completed her MBBS in the PSC Institute of Medical Science and Research, Coimbatore, and she has her MD in Psychiatry in SRM Medical College Hospital and Research Center, Tiruchirappalli. So at the moment, she is the Assistant Professor, St. Peter's Medical College, Hosur, and she is also a consultation psychiatrist, Krishnagiri. In fact, we availed the resources of Dr. Iniga Maria Divya during our last certificate program in the month of February. And you will see for yourself her scintillating presentations and lecture. In fact, I have known her for very many years, and not only have known her but also the family. And they are running a big hospital in Palakkad, and she belongs to the family of doctors. So there are 1, 2, 3, 4, 5 doctors in the family. So nice to have you, Dr. Iniga, and over to you for your presentations on awareness of mental health and stress management. Shall I start, sir? You can start, yes, yeah. Yes. Okay, to start the program, I would like to conduct the session bilingually. If somebody has any difficulties understanding Tamil, please let me know. It's okay, sir. I'll talk in Tamil as well. Yeah. No problem, yes. Go ahead.
Yes, sir. Is my screen visible, sir? Hello? Yes, Yeah. doctor. Yes, okay. Now, first thing when I go to give a talk, I ask this question: mental illness எத்தனை வருஷமா இருக்கு? ஏன்னா நம்ம ப்ரெஷரோ சுகரோ தைராய்டோ இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட், இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் தேவைன்னு ஒன்னும் ஆஃப்டர் 2000 இயர்ஸ் நம்ம பேசிட்டு இல்லை. பட் த சேம் ஸ்டேட் வி cannot say when it comes to psychiatric illness. இன்னும் அந்த பிரிட்ஜிங் த கேப் முக்காவாசி டாபிக் எனக்கு கொடுக்கறது என்னதுன்னா அவேர்னஸ் ஸ்பீச் அல்லது பிரிட்ஜிங் த கேப். ஏன் இந்த ஸ்டேட் இருக்கு சொல்ல போனா மனுஷன் தோன்றதுல இருந்து இந்த மனநோய் இருந்துட்டு தான் இருக்கு. இதுக்கு வேற வேற காரணங்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒரு பீரியட். ஒரு சில டைம் என்ன சொன்னாங்கன்னா கடவுள் நம்மள டிஸ்பிளீஸ் காட், அதனால கடவுள் நம்மளை பனிஷ் பண்றாங்க, அதனால இந்த நோய் வருதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மனநோயே ஃபீமேல்ஸ்க்கு மட்டும்தான் வரும்ன்ற ஸ்டேட் இல்ல சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கும் யூட்ரஸ்க்கும் கனெக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ இன்னும் 2000 வருஷத்துக்கு அப்புறமும் இன்னும் நமக்கு வந்து மனநோய்னா என்னன்ற அவேர்னஸே இல்லை. எத்தனை பேரு நம்மள ஹெல்தியா இருக்குன்னு சொல்லலாம்? முக்காவாசி பேர் பிரஷர் சுகர் தைராய்டு ஆஸ்துமா இல்லாத எல்லாருமே நம்ம ஹெல்தியா இருக்கும்னு தான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா ஹெல்த்னா என்னன்றதுக்கு உங்களுக்கு நமக்கு தெரியணும். ஹெல்த்னா என்ன ஃபர்ஸ்ட்? WHO டெஃபினிஷன் என்ன? ஸ்கிரீன் சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே. WHO, according to WHO, health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of a disease or infirmity. ஒரு நோய் இல்லைன்றதுனால மட்டும் நான் ஹெல்தின்னு சொல்லிட முடியாது. நான் பிசிக்கலாவும் மென்டலாவும் சோஷியலாவும் நான் நல்லா இருந்தாதான் நான் வந்துட்டு ஹெல்தின்னு சொல்ல முடியும். நெக்ஸ்ட் மென்டல் ஹெல்த்னா என்ன? It is a state in which every individual realizes his own potential and can cope with the normal stresses and ஒரு ப்ரொடக்டிவான ஒரு ஃபுல்ஃபில்லிங் லைஃபை வாழ முடியுதுன்னா then you can say that a person is mentally healthy. இப்போ பிசிக்கல் இல்னஸ்க்கும் மென்டல் இல்னஸ்க்கும் நம்ம என்ன டிஃபரன்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு பிசிக்கல் இல்னஸ்னால நமக்கு வர்ற தொந்தரவு வந்துட்டு நம்ம குவான்டிட்டி ஆஃப் லைஃபை கம்மி பண்ணணும். அதாவது நான் வந்து என்னோட ஆயுள் காலத்தை கம்மி பண்ணணும். அதே இது ஒரு மென்டல் இல்னஸ் வந்துச்சுன்னா உங்களுடைய குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் சிக்னிஃபிகன்ட்லி டிக்ரீஸ். ஸோ இந்த சைக்காட்ரிக் இல்னஸ் என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தாட்ஸ், நம்மளுடைய மூட், நம்மளுடைய பிஹேவியர், இது மூணையுமே அஃபெக்ட் பண்ணும். சரி, இப்போ எதனால் ஒய் இஸ் தேர் நீட் டு கிரியேட் அவேர்னஸ்? முதல் விஷயம் மென்டல் இல்னஸ்னா என்னன்றது நமக்கு தெரியணும். இன்னும் பலர் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம்னா இந்த ரோட்ல தனக்குத்தானே பேசிட்டு போறாங்க இல்லையா, அது மாதிரியோ அல்லது அளவுக்கு அதிகமா அப்நார்மலா பிஹேவ் பண்றது மட்டும்தான் நம்ம மனநோய் நினைக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன காமனான மென்டல் இல்னஸ் நமக்கு தெரிஞ்சாதான் அதுக்குள்ள தேவையான ஹெல்ப்பை நம்ம வந்துட்டு we can seek. அடுத்து ஸ்டிக்மா. ஸ்டிக்மா என்னன்னா ஒரு நோய் மேல இருக்கிற கனமம். அதாவது மை ஹஸ்பண்ட் ஹேப்பன்ஸ் டு பி an orthopedician. அவங்கள்ட்ட நான் அடிக்கடி நான் சொல்லுவேன், உங்க பேஷண்ட்ஸ் மாதிரி உங்க பேஷண்ட்ஸ் எனக்கு தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டாங்க. நான் தியேட்டருக்கோ அல்லது ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போனா எப்பவுமே என் ஹஸ்பண்டை சுற்றி யாரோ ஒரு 2 பேரா வருவாங்க. வந்துட்டு டாக்டர் நீங்க கொடுத்த மருந்து எடுத்தேன், இதாச்சு அதாச்சு இப்போ எப்படி இருக்கேன்னு. none of my patients do that. Why? ஏன்னா யாருமே எனக்கு மனநோய் இருக்குன்றது வெளியில சொல்றதுக்கு ரெடியா இல்லை. ஏன்னா ஒருவேளை நான் அதை சொன்னேன்னா என்ன ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க, என் வீட்டு ஆட்களை ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க. இப்படி இந்த இதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு நான் அதை சொல்லாமே மனசுக்குள்ளேயே வச்சுட்டா பெட்டர்ன்றது இன்னும் நினைக்கிறேன். இது எப்போ பெட்டர் ஆகும்னா இதை பத்தின அவேர்னஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற போதுதான் இந்த ஸ்டிக்மா வந்து கம்மி ஆகும். And to encourage speaking openly about it. இப்போ சமீப காலத்துல so many celebrities are talking about it. எனக்கு இந்த நோய் இருந்தது, எனக்கு நான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தேன், I got better, I was depressed. இது மாதிரி விஷயங்களை சொல்றாங்க. That's a very welcoming change. அடுத்தது to normalize it. ஒரு விஷயம் நார்மலான விஷயம் தானே, ப்ரெஷர் சுகர்லாம் லைக் எல்லாருக்கும் வர்றது தானே அப்படின்னு பேசுற மாதிரி இதை நார்மலைஸ் பண்றதுக்கு இதனால சஃபர் பண்ற ஆட்கள் they won't hesitate to come forward. அடுத்து டு ப்ரொமோட் சீக்கிங் ஹெல்ப். இந்தந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு அப்படின்றதுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்றதுக்காக we need this. நெக்ஸ்ட் எவ்வளோ காமன். நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இது வந்து லட்சத்துல ஒரு ஆளுக்கு வர்றதோ 1000 ஒரு ஆளுக்கு வர்ற நோயும் இல்லை. 1 in every 5th person has psychiatric illness, some kind of psychiatric illness. எதனால இது வருது? மோஸ்ட் காமனா என் பேஷண்ட்ஸ் கேட்கறது இதுதான்.
வீட்லலாம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல மேடம். அவ்வளோ பெரிய கடன் இல்ல. We call this a biopsychosocial model. ஒரு பர்ட்டிகுலர் ரீசன் ஒரு பர்சனை Doctor, சைக்காட்ரிக் excuse ஃபீஸ்க்கு me. தள்ளுறது கிடையாது. சார் It looks like there are some messages that voice is not audible. Could you keep your mic closer to you? Voice is not audible. Okay, sir. Now, sir, now is it Yes, okay, no, sir? better. Oh, okay. Participants, how do you find it now? Let me ask some participants. How do you find the voice? Yes, Am I sir. audible? It's okay, sir. It's okay? Yes, sir. It's okay, sir. Okay, fine. Go ahead. Yeah. Thank you, All sir. right. சரி. என்னோட பேஷண்ட்ஸ்னா பலர் கேட்கறது என்னதுன்னா, எதனால எனக்கு இந்த மனநோய் வந்து? எங்க வீட்ல பெரிய பிரச்சனை இல்ல, கடன் தொல்லை இல்ல, சந்தோஷமா தான் இருக்கும். ஆனா ஏன் எனக்கு இப்படி இருக்கு? ஏன் எனக்கு சந்தோஷமாவே இல்ல? ஏன் எனக்கு கனமாவே இருக்கு? ஏன் எனக்கு அந்த மனக்குழப்பம் வந்தது? அப்படின்னு கேட்கிறபோது, அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு தான் இந்த மாடல். பயோசைக்கோசோஷியல் மாடல். அதாவது எப்படி பிரஷர், சுகர் எல்லாம் எங்க அப்பா அம்மாக்கு இருந்தா எனக்கு வரலாமோ, அதே மாதிரி எனக்கும் ஒரு மனநோய் வரலாம். எங்க அப்பா அம்மாக்கோ, தாத்தா பாட்டிக்கோ, ரத்த சொந்தத்துல யாருக்காவது இருந்ததுன்னா, there is a genetic backing. அதனால வரலாம். சைக்கலாஜிக்கல் ரீசன்ஸ். ஒவ்வொரு ஆளோட பிலீஃப்ஸ், பிஹேவியர், ஒவ்வொரு ஆளுடைய பர்சனாலிட்டி, செல்ஃப் எஸ்டீம், கோப்பிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இதெல்லாம் ஒவ்வொரு ஆளுக்கு ஆள் மாறும். இதுல ஏதோ டிசார்டர் இருக்கும்போது இல்ல இம்பேர்டா இருக்கிறவங்களுக்கு வரலாம். அல்லது ப்ரெஷர்னாலேயோ, கல்ச்சுரல் சுச்சுவேஷன்ஸ்னாலேயோ, சோசியல் சப்போர்ட் சரியா இல்லாததுனாலயோ, எஜுகேஷன், பாவர்ட்டி இது எல்லாம் அதாவது பயாலஜிக்கல் ரீசன், சைக்கலாஜிக்கல் ரீசன் அண்ட் சோசியல் ரீசன்ஸ் டுகெதர் மேக் அ பர்சன் கெட் சைக்காட்ரிக் இல்னஸ். ஸோ காமன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் என்னென்னலாம் இருக்கலாம்? ஒரு டெத்தோ, டிவர்ஸோ, ஒரு செப்பரேஷன், மேரேஜ், ரிட்டையர்மெண்ட், பிரெக்னன்சி இது மாதிரி லைஃப் சேஞ்சிங் இவெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸரா இருக்கலாம். ஒரு சிலவங்களுக்கு இப்போ மேஜரான விஷயம் கூட தேவையில்லை, லைக் டூ லிட்டில் டைம் டு டூ சம்திங், ஒரு சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் இன் டே டு டே லைஃப், ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஸ்லோவா ப்ராடக்ட்ஸோட ப்ரைஸ் வந்து ரேஸ் ஆகிட்டு இருக்குது, சின்ன சின்ன ட்ரபிள் தாட்ஸ், ஒரு ஸ்லீப்ல ப்ராப்ளம் இருக்குது, இது மாதிரி ஸ்மால் திங்ஸ் டுகெதர் கேன் ஆல்சோ பி எ ஸ்ட்ரெஸ்ஸர் ஃபார் சம்ஒன். ஜென்ரல் ஐடியா என்னதுன்னா, ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இருந்தாதான் சைக்காட்ரிக் இல்னஸ் வரும் அப்படி கிடையாது. அட்லீஸ்ட் ஒரு 20 to 30% ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ் பார்க்கிற போது நாங்க ஏதாவது ஸ்ட்ரெஸ்ஸர் இருக்கான்னு நாங்க ப்ரூவ் பண்ணி பார்க்கிற போது எதுவுமே இல்லாம வர்றது பல பேர். So, since you people will be dealing with college studentsல எதெல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸரா இருக்கலாம்? ஒரு அகாடமிக் ப்ரெஷர், ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரெஸ், வீட்டுல அடுத்த வருஷம் ஃபீஸ் கட்ட முடியாத ஒரு ஸ்டேட் இருக்கலாம், லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ், அவங்க வீட்டுல இருந்ததுக்கும் இங்க ஹாஸ்டல்ல வர்றதுக்கும் ஒரு பெரிய சேஞ்ச் இருக்கலாம். இப்போ ஃபைனல் இயர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு கெரியர் பத்தின ஒரு கன்சர்ன், இதுக்கப்புறம் என்ன ஆக போகுதுன்ற ஒரு கன்சர்ன் இருக்கலாம். இப்போ ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் சப்மிட் பண்ணணும்னா அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட்ல டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கிற போது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸர் இருக்கலாம். சோஷியல் சேலஞ்சஸ், உங்களோட பியர்ஸ் கூட அவங்களால மிங்கிள் பண்ண முடியாம இருக்கலாம், டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கலாம், இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனை ஃபேஸ் பண்ணாம இருந்திருக்கலாம், ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருந்திருக்கலாம். இது எல்லாமே ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸரா இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் காமன் சைக்காட்ரிக் இல்னஸஸ் என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மூட் டிசார்டர்ஸ், ஆங்ஸைட்டி டிசார்டர்ஸ், பர்சனாலிட்டி டிசார்டர்ஸ், ஈட்டிங் டிசார்டர்ஸ், சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ், ஓசிடி இதெல்லாம் காமன். மோஸ்ட் காமனா பேஷண்ட் யூஸ்வலி செல்ஃப் டயக்னோஸ் பண்ணிட்டே வர்றது டிப்ரெஷன். டிப்ரெஷன்னா என்ன? பலர் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம்னா, டிப்ரெஷன்னா சோகமா இருக்கிறது. வீட்டுல ஒரு டெத் இருக்கு, ஒரு கடன் பிரச்சனை இருக்குன்னா எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கும்? எல்லாருமே சோகமா தான் இருக்கும். அப்போ சோகம்ன்றது நார்மலான ஒரு எமோஷனா இல்லையா? ஒரு நார்மலான எமோஷன் எப்போ வந்து நமக்கு ப்ராப்ளமேட்டிக் ஆகுது, எப்போ டிப்ரெஷன் சொல்றோம்? நம்ம ஃபீலிங் லோவும் டிப்ரெஷனும் ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளவு காமன் இது சொல்ல போனா 300 மில்லியன் பீப்புள் இன் தி வேர்ல்ட் வந்து ஸ்ட்ரகிள் வித் டிப்ரெஷன் கிராஸ் செக்ஷன்ல பாக்குறோம். And 12 billion working hours are lost annually to depression and anxiety. And depression is the leading cause of disability in the world. இதெல்லாம் taking into account RTA accidents-னால வர்ற loss இதெல்லாமே சேர்த்து பார்க்கிற போதே depression is the leading cause. இப்போ it's more common among women, 50% more common. இது வந்து எல்லா மனநோயும் விமன் காமன்ன்றது கிடையாது. இந்த பர்டிகுலர் ரீசன் விமனுக்கு மோர் காமன். அண்ட் 10% ஆஃப் பிரெக்னென்ட் விமன் வந்துட்டு கோ த்ரூ திஸ் டியூரிங் அந்த போஸ்ட்மார்ட்டம் பீரியட்ல. அண்ட் 7 lakh people die yearly due to suicide due to depression. And suicide is இப்போ வந்துட்டு rising among 15 to 29 year old people. ரொம்ப காமனா it is happening and is fourth leading cause of death among this age group.
sorry. சரி. இப்போ டிப்ரெஷன் என்னது? பர்சிஸ்டன்ட் பர்வேசிவ் லூப். அதாவது இன்னைக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு, எனக்கு ஒரு 2-3 நாள் சோகமா இருக்கிறது இல்ல, நாள் கணக்குல, வார கணக்குல, மாச கணக்குல கஷ்டமாவே இருக்கிறது. எந்த நினைப்பும் தெரியல, ஆனா எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு. எதை பத்தி கவலைப்படுறேன்னே தெரியல, ஆனா மனசு கனமாவே இருக்கு. முதல்ல இருந்த மாதிரி இல்ல அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு ஃபெட்டிக். அதாவது காலையில பாதி பேஷன்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஏன்டா பொழுது முடியும்னு தோணுது, அவ்வளவு சோர்வா இருக்கு, தூங்கி எந்திரிச்ச மாதிரியே இல்ல. அண்ட் எதுலையுமே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம இருக்கிறது. முதல்ல எனக்கு ஒரு கஷ்டம் வருது, பிரச்சனை வருதுன்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட பேசுவேன், வெளியில போவேன், படம் பார்ப்பேன். இப்ப அதே விஷயத்த நான் பண்றேன், ஆனா முதல்ல இருந்த மாதிரி என்னால ரிலாக்ஸ்டா இருக்க முடியல. தூக்கமே இல்லாம இருக்கிறது, பசி சரியா எடுக்காம இருக்கிறது, ஒரு கான்சென்ட்ரேஷன் டிஃபிகல்ட்டி. நிறைய பேர் வயசானவங்களை பாத்தீங்கன்னா மெமரி டிஸ்டர்பன்ஸ்ல வருவாங்க, எனக்கு ஞாபகமா இருந்துச்சு. அது காரணம் அவங்களால ஒரு விஷயத்தை கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாததுனால அந்த பண்ண விஷயம் ரிமெம்பரும் பண்ண முடியாது, ரிகலெக்ட் பண்ண முடியாது, அது ஸ்டோர் ஆயிருக்காது மெமரியில ப்ராப்பரா. ஒரு பெசிமிஸ்டிக் ஐடியாஸ், ஃபியூச்சர் பத்தின ஒரு கவலை இருந்துகிட்டே இருக்குது, நெகட்டிவ் தாட்ஸ், சூசைடல் தாட்ஸ், இது மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கு. இது வீக்ஸ் டுகெதர் இருக்குது. அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 வீக்ஸ் ஆகுது இப்படி இருந்தாதான் நம்ம டிப்ரெஷன் சொல்லுவோம். So these are some of the common personalities who have this. Now I put up the pictures of only those who ஒண்ணு அவங்களுக்கு கன்ஃபார்மா இருந்ததுன்றது வெளியில தெரியற அளவுக்கு இருந்தது, அல்லது அவங்களே இதை டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணி இருந்திருக்கலாம். அப்படிப்பட்ட பர்சனாலிட்டி மட்டும்தான் ஐ டிஸ்க்ளோஸ். நெக்ஸ்ட், சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ். மோஸ்ட் கன்சர்னிங் பார்ட் இஸ், இப்போ 10 years 15 yearsக்கு முன்னாடி மோஸ்ட் காமனா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண சப்ஸ்டன்ஸ் என்னதுன்னா ஆல்கஹால், நிக்கோட்டின். இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, these have become very basic. பரவாயில்ல, ஆல்கஹால் எடுத்தா கூட பரவாயில்ல நாங்க யோசிக்கிற அளவுக்கு கென்னாபிஸ், கொக்கைன், மார்பின், இது மாதிரி இன்ஜெக்டபிள்ஸ் கூட யூஸ் பண்ற ஸ்டேட் இப்போ வந்துருச்சு among college students. So it's a very common and concerning thing. WHO பாத்தீங்கன்னா 57% of the global population in the last 1 yearல they would have consumed alcohol at least once. நான் சொல்றது more than half the global population is doing this. And in this survey 2019ல, most recently 2019ல தான் இருக்கு. ஸோ இப்போ இருக்கிற ஸ்டேட்ல டெஃபினட்டா இந்த சென்சஸோட அதிகமாவே இருக்கும். 16 crore people between 10 to 75 years use alcohol, and about 3.1 crore individuals use cannabis. Overall opioid use 2.06, and the concerning part என்னதுன்னா, India is leading entire world compare பண்ற போது opioid use is maximum among Indians. And 1.18 crores data use பண்றாங்க. Childrenல 1.7% use inhalant use பண்றாங்க. Injectables 8.5 lakhs பக்கத்துல approximate. So இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த opioid use maximum among Indians. சரி, எதனால ஒரு பர்சன் சப்ஸ்டன்ஸ் எடுக்கிறாங்க? முதல் விஷயம், இட் ஹாஸ் அ காமிங் எஃபெக்ட். அதாவது ஒரு யூஷுவலாவே பதட்டமா இருக்கிற ஒரு ஆளுக்கு இது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. அதனால இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட், ஸ்ட்ரெஸ். ஸ்ட்ரெஸ் வந்தாலே மோஸ்ட் காமனா அடுத்தவங்க பிரிஸ்கிரைப் பண்றது, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ், கலீக்ஸ் சொல்றதே ஏதோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்தா ரிலாக்ஸ்டா இருக்கும், குடிச்சிட்டா போதும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஐடியா இருக்கு. ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்காக எடுக்கிறாங்க. அடுத்தது, சோஷியல் கல்ச்சரலி அக்செப்டட். அதாவது ஒரு டெத்லயோ ஒரு ஃபங்க்ஷன்லயோ ஆல்கஹால் எடுக்கிறது இஸ் ஓகே, தட்ஸ் நார்மலா கன்சிடர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சொல்ல போனா நார்த் இந்தியால கென்னாபிஸையே ஒரு சில ஈவெண்ட்ஸ்ல எடுக்கிறது இட்ஸ் கன்சிடர் வெரி நார்மல், சோஷியலி அக்செப்டட். ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் சோஷியலா அக்செப்டடா இருக்கும்போது இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஸ்டாப்பிங். அதனாலதான் இன்னும் பாதி பேர் அந்த டொபாக்கோ சூவிங்லாம் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸாவே கன்சிடர் பண்றது இல்லை. ஏன்னா அது இன்னும் நம்ம ஊர்ல ஒரு பாட்டி பல்லு வலின்னு சொல்லி இன்னும் தான் இருக்கிறாங்க. அது ஒரு தப்புன்ற ஒரு ஐடியா கூட யாருக்கும் இல்லை. அடுத்தது, என்விரான்மெண்ட். நம்ம பேரண்ட்ஸே இதை எடுக்கிற போது இதை நார்மலைஸ் பண்ற மாதிரி, இதை எடுக்கிறது ஒரு தப்பு இல்லைன்ற ஒரு ஐடியா பிள்ளைங்களுக்கு இருக்கு. அடுத்தது, ஜெனட்டிக். ஜெனட்டிக்ல என்னன்னு பார்த்தோம்னா, எல்லாராலையும் அவ்வளவு தூரம் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை டாலரேட் பண்ண முடியும். டாலரேட்னா, இப்போ எனக்கு இன்னைக்கு நான் ஒரு குவார்டர் எடுக்கிறேன், அடுத்த நாள் எனக்கு வாந்தி வருது, ரத்த வாந்தி வருது, அட்மிட் ஆகுற அளவுக்கு இருக்கு, சிவியரா ஹெட்டேக் இருக்குன்னா நான் திருப்பி இதை எடுக்க மாட்டேன். இதே இது நான் 4 குவார்டர் எடுத்தாலும் 5 குவார்டர் எடுத்தாலும் அடுத்த நாள் எனக்கு பெருசா எந்த சைடு எஃபெக்டும் இல்லை, எந்த சிம்டம்ஸும் இல்லைன்னா நான் அதை எடுக்கிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம். இதுக்கு ஒரு பயாலஜிக்கல் பேக்கிங் உண்டு. அதாவது எங்க அப்பாவால என்னால 4 குவார்டர் டாலரேட் பண்ண முடியுது, ஒரு பிரச்சனை இல்லை. 8 குவார்டர் டாலரேட் பண்ண முடியுதுன்னா என்னாலையும் அதே முடியும். That has a genetic backing. So that puts you at risk.
ஒரு சில சைக்காட்ரிக் இல்னஸ் இருக்கிறவங்க தானாவே சப்ஸ்டன்ஸ் நோக்கி போறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம். சரி, ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ ஒரு பியர் பிரஷர்னாலயோ வேற ஏதோ ரீசன்காகவோ ஒரு தடவை எடுத்துட்டோம். ஆனா எதனால அதை வந்து டிஃபிகல்ட் டு ஸ்டாப்? ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் மெடிக்கல் ஃபெட்டர்னிட்டிக்கு இடையிலே பாத்தீங்கன்னா மித்த தொந்தரவெல்லாம் ஒரு நோயா பார்க்க முடிஞ்சவங்களுக்கு, எங்களுக்கே நான் அவர் இன்னும் சொல்ல போனா நான் காலேஜ் ஜாயின் பண்றபோது, பிஜி ஜாயின் பண்றபோது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் எடுக்கிற ஒரு ஆளு பாவப்படுறதே சிரமமா தான் இருந்தது. ஏன்னா வேணுக்குள்ளே தானே எடுக்கிறாங்க. அவங்க நினைச்சா அதை எடுக்காம இருக்கலாம். எதுக்கு எடுக்கிறாங்க, இது எப்படி நோயாகும் அப்படின்றது புரியறதுக்கே டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு. இப்போ இருக்கிற ஸ்டேட்ல ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஆனா அப்போ பேக் இன் தி டே இட் வாஸ் டிஃபிகல்ட். ஏன்? ஃபர்ஸ்ட் திங், பிளஷரபிள் எஃபெக்ட். அதாவது நம்ம பிரெயின்ல நம்ம ஒரு டிசைரபிளான ஒரு விஷயம் பண்றோம். அதாவது எனக்கு பிடிச்ச ஒரு சாப்பாடு நான் சாப்பிடும் போது, யாரோ ஒரு ஆள் என்ன பிரைஸ் பண்ற போது, நான் ஒரு பிரைஸ் வின் பண்ற போது, நான் ஹாப்பியா ஃபீல் பண்றதுக்குள்ள ரீசன் என்னன்னா, பிரெயின்ல பிளஷர் பேத்வேன்னு ஒண்ணு இருக்கு. அது ஆக்டிவேட் ஆகும். அதுக்கு ஒரு சில சென்டர்ஸ் ஆஃப் த பிரெயின் இருக்கு. அதே சென்டர்ஸ் தான் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் எடுக்கிற போதும் ஆக்டிவேட் ஆகுது. சோ அந்த பிளஷரபிள் எஃபெக்ட்காகவே நான் திருப்பி திருப்பி எடுக்கணும்னு எனக்கு தோணும். அடுத்தது, நான் ரெகுலரா எடுக்கும் போது அந்த பொருளுக்கு நான் அடிமையாகிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம். மூணாவது டாலரன்ஸ். கிராஜுவலா அந்த சப்ஸ்டன்ஸை நான் ஒரு வாட்டர் கட்டிங்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு நான் ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு நான் சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன். அதை நான் விட்டுரும் போது என்ன ஆகும்னா எனக்கு விட்ரால் சிம்டம்ஸ் வரும். இனிஷியலா ஒரு ஆளு அந்த பிளஷரபிள் எஃபெக்ட்காக எடுக்கிறது போய் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல இதனால வீட்டுல சண்டை வரும், பிரச்சனை வரும், நிறுத்திடலாம் நினைச்சு அவங்களே விட்டா ஃபிட்ஸ் வரலாம், மனக்குழப்பம் வரலாம். ஒரு சிலவங்களுக்கு ஒரு irreversible சேஞ்ச் மெமரி கூட வரலாம். இது வந்து மெடிக்கல் ஹெல்ப் இல்லாம நம்ம ஸ்டாப் பண்ணலாம். சொல்ல போனா ஒரு சில சப்ஸ்டன்சஸ் மட்டும் தான் அதை நிறுத்துற போது நமக்கு வந்து லைஃப் வரலாம். அதுல ஒன் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்சஸ் இஸ் ஆல்கஹால். சரி, அப்போ நான் அதை படிப்படியா நிறுத்திடலாமான்னா தட்ஸ் நாட் ஹவ் இட் வொர்க்ஸ். அதை ஸ்லோவெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணவே முடியாது. மெடிக்கல் ஹெல்ப்போட சேர்த்து நீங்க ஸ்டாப் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட், வேரியஸ் லெவல்ஸ் ஆஃப் பிளட் ஆல்கஹால்ல என்னென்ன சேஞ்சஸ் வரும்ன்றதை நான் போட்டிருக்கேன். இது நமக்கு டிரைவிங்க்கு ஆக்சுவலி அலௌட் எப்போன்னா லெஸ் தேன் 30 பிளட் ஆல்கஹால் லெவல் இருக்கும் போது தான் நம்ம டிரைவ் பண்ணணும். ஆனா நம்ம மினிமம் நம்ம ஆல்கஹால் எடுத்துட்டு ஒரு ஆள் ஓட்டுறாங்கனாலே அந்த ஸ்டேட் வந்து டெஃபினட்டா 80 மேலேயாவது மினிமம் இல்லாம இருக்காது. அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் அந்த 300 to 350ல இருக்கும்போது கோமாவே வரலாம். சரி சரி, தீஸ் ஆர் த காமன் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ். இதாவது ஆல்கஹால் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாத ஆர்கன் எதுவுமே இருக்காது. அது ஓவர் பீரியட் லைக் வி வுட் ஹவ் பீன் லைக் ஃபெமிலியர் வித் சர்டன் சைடு எஃபெக்ட்ஸ். ஸோ இதுல மோஸ்ட் ட்ரெட்டட் என்ன சொல்லணும், கோர்சகாஃப் அண்ட் வர்னிக்கிஸ் என்கெஃபலோபதி. தோஸ் ஆர் லைஃப் த்ரெட்டனிங் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ். சரி, நெக்ஸ்ட் வந்து அப்சசிவ் கம்பல்சிவ் டிஸார்டர். இது பலருக்கு வந்து இது பத்தின ஒரு கிளியரான ஐடியா இல்லாம இருக்கும். ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன நினைச்சிட்டு போனா இது வந்து சுத்தம் சம்பந்தமான நோய். ஒரு சுத்தமா இருக்கிற ஒரு பர்சன் நம்ம பார்த்தோம்னா பலர் வந்து இதை ஜோக் பண்றதே உண்டு, உனக்கு ஓசிடி இருக்கும்னு. சோ சுத்தம் தான் இந்த நோயான்னு பாத்தீங்கன்னா இல்லை. இதுல வந்து வேரியஸ் காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கு. அளவுக்கு அதிகமான சுத்தம்னா பேசிக்கா இந்த நோயை பத்தின ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்கணும்னா, இந்த நோய் இருக்கிற ஒரு ஆளுக்கு ரெப்பரேட்டிவ் அன்வான்டட் தாட்ஸ் வரும். ஒரு நினைப்பு வருது, இது தேவையில்லைன்னு எனக்கு தெரியுது, ஆனா நான் அதை கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்றேன், என்னால முடியல. அதை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு அதுக்கு ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டே போயிடலாம், பண்ணிட்டா எனக்கு தெரியல. அதாவது இந்த இடம் எனக்கு சுத்தமா தோணுது, நான் அதை தொட்டுட்டேன், உடனே கை கழுவணும் தோணுது. இது தேவையில்லைன்னு தோணுது, கை கழுவுது, இந்த இடம் பெரிய அழுக்கா இல்லைன்னு தோணுனாலும் நான் கை கழுவாத வரைக்கும் எனக்கு ஊத்திட்டே இருக்கும். அதை தாண்டி நான் திருப்பி போய் கை கழுவி பார்த்தா கொஞ்ச நேரத்துக்கு திருப்பி அழுக்கா இருக்கும் தோணும், திருப்பி கழுவேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பேஷண்ட் இருந்தாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஷீ இஸ் வெரி வெல் எஜுகேட்டட் வித் 3 degrees. ஷீ ஸ்டாப் கோயிங் ஃபார் ஒர்க். என்ன ரீசன்காகனா, நான் காலையில நான் கிளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா வீட நைட் வரைக்கும் நான் கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதுக்கு எனக்கு டைம் இல்லை, அதனால எனக்கு வேலைக்கு போக முடியல. என்னன்னா அவங்க வீடை முதல்ல ஸ்வீப் பண்றது, அப்புறம் மாப் பண்றது. மாப் பண்ணிட்டு எப்போ அவங்க அதை நிறுத்துறாங்கன்னா, அந்த மாப் பண்ற தண்ணி இருக்கும் இல்லையா, நம்ம கிளீன் பண்ற பட்சம் மாப் கிளீன் பண்ற தண்ணி, அந்த தண்ணி கிளியரா இருக்கணும். கிளியரா இருந்தா மட்டும்தான் அவங்களுக்கு ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா இருக்காது. அப்பதான் ஷில் பி அட் பீஸ். அது வரைக்கும் ஷில் பி மாப். இது வந்து கிளீனிங்கா மட்டும் இருக்கணும்னு தேவையில்லை, கவுண்டிங்கா இருக்கலாம். ஒரே வேர்ட்ஸை திருப்பி ரிப்பீட்டடா மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் டைம் சொல்லணும்னு தோணலாம், அல்லது அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது. ஒரு சிலவங்களுக்கு இன்னப்ராப்ரியேட்டான சிச்சுவேஷன்ல செக்ஷுவல் தாட்ஸ் வரலாம்.
ஒரு சிலவங்களுக்கு இன்னப்ராப்பர்ட்டா தோணலாம், போய் யாரையும் அடிச்சிடணும்னு தோன்றது, நைஃப் வச்சு ஸ்டாப் பண்ணிடணும்னு தோன்றது. இது ரிப்பீட்டடா, இட்ஸ் வெரி டிஸ்ட்ரெஸிங். எஸ்பெஷலி ஒரு மதர், ஷி கேம் வித் தீஸ் தாட்ஸ். ஷி வாண்டட் டு ஸ்டாப் அ சைல்ட். எனக்கு என் கண்ட்ரோல மீறி நான் ஒருவேளை ஸ்டாப் பண்ணிடுவேணும்னு தோணுதுன்ற அளவுக்கு. ஓகே, these are some of the famous personalities who have this disorder. Next, schizophrenia. நம்ம காமனா மனநோயின்னு சொல்ற ஆட்கள் இருக்காங்க இல்லையா, அது வந்து இந்த நோய் தான், மனசிதைவு நோயின்னு சொல்லுவோம். இதுல சிம்டம்ஸ் வந்து 3 விதமா பிரிக்கலாம். பாசிட்டிவ் சிம்டம்ஸ், நெகட்டிவ் சிம்டம்ஸ், காக்னிட்டிவ் சிம்டம்ஸ். பாசிட்டிவ் சிம்டம்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹாலுசினேஷன், டெலியூஷன்ஸ். அதாவது ஹாலுசினேஷன்னா யாருமே இல்ல ஆனா எனக்கு யாரோ பேசுற மாதிரி குரல் கேக்குது, யாருமே இல்ல ஆனா என் கண்ணுல உருவம் தட்டுப்படுது, யாரும் எனக்கு தொடுற மாதிரி இருக்கு, இல்லாத டேஸ்ட் என் நாக்குல தெரியுது, இல்லாத ஸ்மெல் என்னால ஸ்மெல் பண்ண முடியுது. இது மாதிரிப்பட்ட விஷயங்கள் தான் ஹாலுசினேஷன் சொல்லுவோம். டெலியூஷன்னா யாருமே யாரும் கெடுதல் பண்ணல ஆனா யாரும் எனக்கு கெடுதல் பண்றாங்க, யாரும் எனக்கு ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படின்ற ஒரு ஃபால்ஸ் பிலீஃப். இதை நீங்க எவ்வளவு தடவை நீங்க ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணீங்கனாலும், இதுக்கு எவிடன்ஸே காட்டினீங்கனாலும் அவங்களால நம்ப முடியும். ஒரு டிஸ்ஆர்கனைஸ் தாட் அண்ட் பிஹேவியர் இருக்கலாம், காரணம் காரியமே இல்லாம ஒரு சில விஷயங்களை பண்றது. இதெல்லாம் பாசிட்டிவ் சிம்டம்ஸ். நெகட்டிவ் சிம்டம்ஸ் என்னதுன்னா எதையுமே பண்றதுக்கு ஒரு உண்டுதல் இருக்காது, குளிக்க தோணாது, சாப்பிட தோணாது, எதையுமே பண்ணவே தோணாது, தனிமைப்படுத்துக்கிறது, தானே ஒரு மூலையில போய்க்கிறது, வீட்டை விட்டு வெளில. அதாவது கிளியராகவே பேஷண்ட் சொல்லுவாங்க, பேஷண்டோட அட்டண்டர்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நல்லா இருக்காங்க, இப்ப யார்கிட்டையும் பேசுறது இல்லை, ரூமை விட்டு வெளியில வர்றது இல்லை, சிரிக்கிறது இல்லை, குளிக்கிறதே நாங்க 10 தடவை சொன்னாதான் குளிக்கிறாங்க. இப்படி ஒரு டிஸ்இன்ட்ரெஸ்ட் மாதிரி எக்ஸ்பிரஸ் ஆகலாம். அடுத்து காக்னிட்டிவ் சிம்டம்ஸ், அதாவது சிம்பிள் மேத்தமெட்டிக்கல் லைக் சம்ஸ் அல்லது ஒரு சின்ன சின்ன டெசிஷன் மேக்கிங் விஷயங்கள், ஒரு பேசிக்கா நம்ம நினைக்கிற விஷயம். ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு போறோம், நல்லா இருக்கிறீங்களா, சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு நமக்கு ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் தேவையில்லை. ஆனா இந்த நோயால பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு அதுக்கே டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும், என்ன கேட்கறதுன்றது தெரியாது. சோ நம்ம ஒரு விஷயம் தோணுது, தாட்டை நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணி அதை நம்ம பேசணும், அதுல there is a ஒரு ப்ராப்ளம் வச்சுக்கணும். சோ அவங்களுக்கு அந்த தாட்லயே ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஸோ இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு திஸ் இஸ் ஒன் பிரையன் சாண்ட்லின்றவர் வந்துட்டு he was an aspiring artist. அவர் என்ன பண்ணாருன்னா he had schizophrenia. இனிஷியலா ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இருந்தவர் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல என்ன பண்ணாருன்னா he stopped taking medication and started drawing his self portraits. இது அவர் வரைஞ்சது, இது when he was normal. இதுவும் அவருடைய செல்ஃப் போர்ட்ரேட்ஸ் அவரே வரைஞ்சதுதான். when he stopped medication and the disease started progressing. அந்த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர்ல அவர் என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சாருன்னா, இது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஆக்சுவல் எக்ஸ்பிளேஷன் இருக்கு, இப்படி கோ அண்ட் ரீட் அபவுட் இட். என்ன உடம்புல இருந்து ஏதோ ஒரு எனர்ஜி இஸ் லீவிங். அந்த ப்ளூவா இருக்க பிக்சர்ல வந்துட்டு ஐ எம் ஃபீலிங் வெரி லோ அண்ட் மை மவுத் சீம்ஸ் டு பி டாக்கிங் அவுட் லவுட். இந்த ஃபோர்த் பிக்சர்ல வந்துட்டு எனக்கு வந்து மை மை பிரெயின் ஃபீல்ஸ் லைக் an enormous mouth. இது எல்லா விஷயத்தையும் நான் நினைக்கிற விஷயத்தெல்லாம் எல்லார்ட்டையும் சொல்லி இருக்கு அப்படின்னு. ஃபிஃப்த் பிக்சர்ல வந்துட்டு மை பிரெயின் இஸ் பீங் கண்ட்ரோல் பை அன் எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ். இப்படி ஒவ்வொரு பீரியட் இவர் வரைஞ்சதுதான், இந்த டிசீஸ் ப்ராக்ரஸ் ஆக ஆக இவர் வரைஞ்சது. Sadly, this was his final picture, and shortly after, a few days after drawing this picture, he passed away. He committed suicide and passed away because of the illness. So these are some of the famous personalities. இப்ப ஏன் ரீசன்ட் பிக்சர்ஸ் இல்ல, நமக்கு தெரிஞ்ச பிக்சர்ஸ் இல்லைன்னா, இந்த நோய்க்கு இருக்கிற ஸ்டிக்மா வந்து சிக்னிபிகன்ட்லி ஹையர். அதாவது அவ்வளவு காமனா எனக்கு இந்த நோய் இருந்ததுன்றதோ, இதுல இருந்து நான் ரெக்கவர் பண்ணிருக்கேன் யாரும் பெருசா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணாததுனால இதுல பெருசா பிக்சர்ஸ் இல்ல. இப்ப ரீசென்ட் டைம்ஸ்ல யாரும் கம் ஃபார்வர்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து பைபோலார் அஃபெக்டிவ் டிஸார்டர். இதுக்கு முன்னாடி டிப்ரெஷன் பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த நோயில என்ன இருக்கும்னா ஐதர் எபிசோட்ஸ் ஆஃப் டிப்ரெஷன் வரும் அல்லது எபிசோட்ஸ் ஆஃப் மேனியா வரும். இது மாறி மாறி வரும். இப்ப டிப்ரெஷன்ல எப்படி நாள் பூரா ஒரு மாதிரி மனசு கஷ்டமா பாரமா இருக்கும், இதுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டா இருக்கும் மேனியால. அளவுக்கு அதிகமான சந்தோஷம், ஒரு இன்அப்ரோப்ரியேட்டான ஒரு பிளேஸ்லயோ அல்லது இன்அப்ரோப்ரியேட் அளவுக்கு ஒரு சந்தோஷம் அல்லது போகும். அதாவது ஒரு டெத் நடந்திருக்கும் அவங்க வீட்டுல, இவங்க அளவுக்கு அதிகமா சந்தோஷமா ஏதோ பெருசு சாதிச்ச மாதிரி பேசிட்டு இருப்பாங்க. ஓவர் ஃபெமிலியாரிட்டி, தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்கள்ட்ட எல்லாம் பேசிட்டு இருப்பாங்க. நைட் ஃபுல்லா முடிச்சிட்டு இருப்பாங்க, நான் இதை சாதிக்க போறேன் அதை சாதிக்க போறேன்னு பேசுறது, ஓவர் கான்பிடென்டா இருக்கிறது, சூப்பர் நேச்சுரல் பவர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றது, எனக்கு கடவுள் அருள் தந்திருக்காரு, நான் நினைச்ச மழை பெய்ய வைக்க முடியும், நான் நினைச்சா இதை பண்ண முடியும்னு பேசுறது,
ஒரு நிமிஷத்துல இத்தனை வேர்ட்ஸ் தான் பேச முடியும்னா அதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் 3 டைம்ஸ் அதிகமாவே பேசுவாங்க. ஒரு டாபிக்ல இருந்து அடுத்த டாபிக் ஷிஃப்ட் பண்ணி பேசுவாங்க. இது வந்து இது மேனியா. இதுவும் டிப்ரெஷனும் மாத்தி வருது. ஹைப்போமேனியான்னு ஒரு சில காம்பனன்ட் இருக்கு. மேனியாவோட லெஸ் இன்டென்ஸா இருக்கும். இது எல்லாமே மாறி வரலாம் இந்த நோயில. These are some of the famous personalities who have this. Next, suicide. Suicide na enna? It is a self-directed, potentially injurious behavior with the intention of dying. இது without the intention of dying வந்து என்னதுன்னா, it is called parasuicide. இது நம்ம காமனா இப்போ younger generationல we are seeing. எதனால? why does someone want to die? நம்ம பலர் நினைக்கிறதுனா they want to die. ஆக்சுவலா அவங்கள்ட்ட கேட்கும்போது அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இறந்துடணும்ன்ற இன்டென்ஷன் இல்ல, வாழ எனக்கு இஷ்டம் இல்லை, அல்லது எனக்கு இந்த பெயின் இஸ் சோ மச், என்னால பேர் பண்ண முடியல. லவ் ஃபெயிலியர் இது மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்ற ஆட்கள் வந்து பிகாஸ் இந்த பெயினுக்கு பேசாம இறந்துடலாமோ தோணுது அப்படின்பாங்க. சிலவங்க என்னதுன்னா, இந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்ல ஐ ஃபீல் ட்ராப்ட், எப்படி இருந்தாலும் என் வாழ்க்கை இப்படிதான் இருக்க போகுது, இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு கெட் பெட்டர், இதுக்கு மைட் ஆஸ் வெல் இதை என் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு இந்த டிஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது, அதனால நான் சூசைட் கமிட் பண்ண ட்ரை பண்றேன் அப்படின்பாங்க. இது காமன் மித்ஸ். என்ன இதை பத்தி நிறைய ராங் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு. ஸோ காமன் மித்ஸ் என்னதுன்னா, டாக்கிங் அபவுட் இட் கிவ்ஸ் சம்ஒன் பேட் ஐடியா. ஒரு ஆளு ஒரு வேலை ஏதோ ஃபார்ம் பண்ணிடுவாங்களோன்ற ஒரு ஐடியா நமக்கு கிடைக்குதுன்னா, பலர் வந்து நம்ம கேட்கறது இல்லை, உங்களுக்கு ஏதாவது மாதிரி நெகட்டிவ் தாட்ஸ் இருக்கான்றது கேட்கறது இல்லை. ஜென்ரல் ஐடியா என்னன்னா, இதை கேட்டோம்னா தான் அவங்களுக்கு அந்த ஐடியாவை கொடுத்துருவோம், அதனால அமைதியா இருந்துடலாம். அந்த ஸ்டடீஸ் என்ன ஷோ பண்ணுதுன்னா, 60 to 70% ஆஃப் பீப்புள் சூசைட் கமிட் பண்றதுக்கு முன்னாடி யார்கிட்டயாவது சொல்றாங்க, ஆனா they don't get any help. ஏன்? இட் கேன் பி பிரிவென்ட்ன்றதே நிறைய பேருக்கு தெரியாது. எப்படி இருந்தாலும் இறந்துதான் போக போறாங்க, அப்படி கிடையாது. இன்னொன்னு, ஒன்லி பீப்புள் வித் சீரியஸ் மென்டல் இல்னஸ் அட்டெம்ப்டட், அதுவும் கிடையாது. இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஸ்கூல் கிட்ஸ் எல்லாம் வர்றாங்க ஒரு சீரியஸ் அட்டெம்ப்ட் எடுத்துட்டு. இன்டென்ஷன் ஆக்சுவலா இறந்து போறது இல்ல. ஒண்ணு பேரண்ட்ஸ் த்ரெட்டன் பண்றதுக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் மெடிகேஷன் எடுக்கணும்ன்றது தெரியாது. ஒரு சில மருந்து 100 மாத்திரை போட்டாலும் எனக்கு உயிருக்கு ஆபத்தா இருக்கு போறது, ஒரு சில மாத்திரை 1 மாத்திரை போட்டாலும் எனக்கு ஏதாவது ஆயிடும். அது ஒரு இன்டென்சிட்டி தெரியல. ஒரு சில கெமிக்கல் காம்பனன்ட்ஸோட இன்டென்சிட்டி தெரியாம அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துட்டு ஒரு அண்டர் த இன்ஃபுளன்ஸ் ஒரு ஆள் இருக்கிற போது ஒய்ஃப் கூட சண்டை போட்டுருப்பாரு, சின்ன பிரச்சனைக்காக எதையோ ஒரு மருந்து எடுத்துருவாரு. இது வந்து மேபி அவர் வந்து சப்ஸ்டன்ஸ் எடுக்கலன்னா பண்ணிருக்க மாட்டார். அவரோட இன்டென்ஷன் த்ரெட்டன் பண்றதும் அங்க இல்ல, சூசைட் அட்டெம்ப்ட் டு டேக் ஹிஸ் லைஃபும் கிடையாது. ஏதோ ஒரு சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளம்ல அவர் ஆரம்பிச்சது ஒரு சீரியஸான கான்சிக்வன்ஸ் போய் நிறுத்தலாம். ஜஸ்ட் ஃபார் சீக்கிங் அட்டென்ஷன் பண்றாங்கன்றது அதுவும் நாட் த கேஸ் இன் ஆல் சினாரியோஸ். ஒரு தடவை சர்வை பண்ணிட்டாங்கன்னா திருப்பி அவங்க அட்டம் பண்ண மாட்டாங்க. தட் இஸ் ஆல்சோ ஃபால்ஸ் ஐடியா. திருப்பி இது ஆக்சுவலி இது ரிப்பீட்டடா பண்றதுக்கான சான்சஸ் வெரி ஹை. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஆஸ் ஃபேக்கல்டி, நம்ம ஒரு மேல ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கோ அல்லது நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யாருக்கோ இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணலாம்? பி பேஷண்ட், பதற வேண்டாம், திட்ட வேண்டாம், டோன்ட் ஜட்ஜ். ஜட்ஜ் பண்றோம்னா நம்மளுக்கு சொல்றதா அவங்க எடுத்து போடுறாங்க. ஆஃப் எம்பத்தி அண்ட் டோன்ட் மினிமைஸ் த பெயின். மினிமைசிங் பெயின்னா, நம்மள்ட்ட யாராவது ஒரு ஆள் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாச்சு, ஓகே சிம்பிள் சினாரியோல இப்படி லவ் ஃபெயிலியர் சொல்றாங்க, இதெல்லாம் ஒரு விஷயமா, இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையா அப்படின்றது நம்ம சொல்ற போது they are not understood ஐடியா தான் அவங்களுக்கு கிடைக்குமே தவிர மினிமைசிங் தட் பெயின், இந்த வலி அவ்வளவு பெரிய வலி இல்லை அப்படின்னு சொல்ற போது இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு டு them any help. Ask them the question. ஒருவேளை இது மாதிரி நெகட்டிவ் தாட் இருக்குமோ தோணுச்சுன்னா அவங்க முதல்ல கேளுங்க. And if you find that they have, get the help that they need. Okay, next coming to the second half of the talk, stress management. யாருக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இல்லை? It has become a very common thing that எல்லாருமே கேட்டீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ்டா இருக்கேன் மேம், யாருமே ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம இருக்கிறது இல்லை. நம்ம இதோ பல டைம் இதை சொல்லியிருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ட. I hope none of you are feeling stressed about this test. என்ன காம கம்போஸ்டா எழுதுங்க. என்ன it just contributes to 50% of your grade, 60% of your future and 100% of your self-esteem. ஆனா இந்த ஒருவேளை இதை கிளியர் பண்ணலன்னா உங்க ஃபியூச்சர் என்னாகும் எனக்கு தெரியாது. இது மாதிரி சொல்ற போது இட்ஸ் இம்பாசிபிள் டு நாட் பி ஸ்ட்ரெஸ்ட். இப்ப ஸ்ட்ரெஸ்னா என்ன? ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் நாட் அப்நார்மல், இட்ஸ் a very normal response to a stressor. ஸ்ட்ரெஸ்ஸர் வந்துட்டு இன்டர்னலாவும் இருக்கலாம், எக்ஸ்டர்னலாவும் இருக்கலாம். இன்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் என்னன்னா, டிஸ்ட்ரெஸிங் தாட்ஸ் அல்லது மெமரிஸ், ஒரு பெயின், டிஸ்கம்ஃபர்ட் அல்லது சம் கைண்ட் ஆஃப் எமோஷனல் டிஸ்டர்பன்ஸ், சேட்னஸ், ஆங்கர், இது எல்லாமே இன்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸரா இருக்கலாம். எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸர்ஸ் என்னன்னா,
ஒரு சிச்சுவேஷன் அல்ல சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்னால ஒரு நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் வந்துடும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா those can be the external stresses. சரி, இது how is it helpful? நம்ம ஹார்ம் பண்ணணும் தான் தெரிஞ்சிருக்கோம். how is it helpful பாத்தீங்கன்னா it is very necessary for our daily life. ஏன்னா ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கிற போதுதான் நமக்கு விஷயத்தை முடிப்போம், இதுக்குள்ள சப்மிட் பண்ணணும், இன்னைக்குள்ள அதை பண்ணணும் அப்படின்ற போதுதான் பலர் வந்து அதை பண்ண ஆரம்பிப்போம். அதனால இட் இஸ் வெரி நெசசரி. இட் ஸ்டிமுலேட்ஸ் us to act, think and react. அடுத்து ஒரு பர்சனல் டெவலப்மெண்டல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் பண்ண நமக்கு வந்து இப்போ ஒரு பிஹெச்டி முடிச்சாதான் நமக்கு ப்ரமோஷன் கிடைக்கும்னா நம்ம வேற வழி இல்லாம தான் பண்ணுவோம். ஆனா அதை பண்ணாதான் நம்மளுடைய ஃபியூச்சருக்கு இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் சிச்சுவேஷன் கேன் பி ப்ரொடக்டிவ். இட் ஃபோர்ஸஸ் us to accomplish certain tasks. ஒரு சில டாஸ்க்லாம் நம்ம பண்ணிருக்கவே மாட்டோம், வேற ப்ரெஷர் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் சிச்சுவேஷன் வைக்கிறதுனால அந்த ப்ரெஷர் இருக்கிறதுனால நம்ம அதை அக்காம்ப்ளிஷ் பண்றோம். ஸோ இதுல என்னென்ன ரீசன்ஸ்னால ஸ்ட்ரெஸ் வரலாம்? ஒரு சேஞ்ச் இருக்கும்போது அந்த அவுட் சைட் ஃபோர்ஸ் வந்து இட்ஸ் வெரி சேலஞ்சிங் ஆர் த்ரெட்டனிங், அல்லது when we feel like we are losing our personal control, இது மாதிரி சினேரியோஸ்ல ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு. Stress can be good and bad. And the good stress என்னன்னு சொல்லுவோம்னா eustress. It is the very positive, motivating and it enhances functioning. Distress என்றது is bad, overwhelming stress that impairs the function. Common examples of eustress என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேரேஜ், having a baby, playing sports, ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் காம்படிஷன்ல போறது, ரைடிங் ரோலர் கோஸ்டர், ஒரு நியூ ஜாப், நியூ ஹோம், நியூ பிசினஸ், இது எல்லாமே கேன் பி எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் eustress. டிஸ்ட்ரெஸ்க்கு என்னதுன்னா எனி டெத், டிவர்ஸ், ப்ராப்ளம்ஸ் வித் தி ஃபேமிலி, லூசிங் ஜாப், கிரானிக் இல்னஸ், அபியூஸ், இது மாதிரி விஷயங்கள் வந்துட்டு கேன் பி எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரெஸ். இப்போ இந்த Yerkes-Dodson law படி பாத்தீங்கன்னா they actually did an experiment on rats. என்ன பண்ணாங்கன்னா ரேட்ஸை வந்துட்டு ஒரு டாஸ்க் கம்ப்ளீட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு மைல்ட் கரண்ட் பாஸ் பண்ண முதல்ல Okay, sorry for the inconvenience. I had to take the call. So, Yerkes-Dodson law படி என்னதுன்னா அந்த ரேட்டுக்கு வந்து மைல்டர் கரண்ட் பாஸ் பண்ணாங்க and it was forced to complete a task. அந்த கரண்ட் வந்து ரொம்ப மினிமலா இருக்கும்போது they found that the rats were laid back and inactive. அந்த கரண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. அது ஆப்டிமல் லெவல் வரும்போது பெர்ஃபார்மன்ஸ் வாஸ் அட் மேக்ஸிமம். அதையும் தாண்டி கரண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது they were exhausted. அப்புறம் பிரேக் டவுன் வந்துட்டு பர்ன் அவுட் ஆயிடுச்சு. ஸோ வாட் they learned was மைல்டர் ஸ்ட்ரெஸ் அல்லது அதிக ஸ்ட்ரெஸ் இது ரெண்டையுமே மேக்ஸ் us dysfunctional. ஆனா ஆப்டிமல் லெவல் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் வந்துட்டு will increase our functionality. The problem is this can vary from person to person. என்னோட ஸ்ட்ரெஸ் டாலரேட்டிங் கெப்பாசிட்டியும் அடுத்தவங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் டாலரேட்டிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கலாம், டிஃபரன்ஸ் இருக்கலாம். தட் இஸ் த ரீசன் வை ஒரு சில டைம் ஸ்டூடெண்ட்ஸே ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து they perform well during stress, ஒரு சிலவங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு they break down. ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ரெஸ் டாலரேட்டிங் கெப்பாசிட்டி வேரிஸ் ஃப்ரம். ஓகே, சரி. பாசிபிள் இம்பாக்ட்ஸ் என்னென்னலாம் வரலாம்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ் வரலாம். நெக்ஸ்ட் பெயின். நம்ம ஆக்சுவலி எமோஷனலி when we are not all right நமக்கு பிசிக்கல் பெயினிங் வரலாம், டிஸ்கம்ஃபர்ட். நிறைய பேஷண்ட் வர்றதே உடம்பு ரீதியான வழியில தான் வருவாங்க. தட் இஸ் பிகாஸ் நம்ம வந்து ஒரு ஹாப்பியா கண்டென்ட் ஒரு பீஸ்ஃபுல்லா பெயின் ஃப்ரீயா இருக்கிறதுக்கு பிரெயின்ல சர்டன் கெமிக்கல்ஸ் வேணும். அது when we are emotionally not all right அந்த chemical changesனால we can actually feel physical pain. Appetiteல either increase இருக்கலாம், decrease இருக்கலாம். We can feel like we are on the edge always. ஒரு repeatedா racing thoughts இருக்குல்ல, you can feel very exhausted. Functionality affect ஆகலாம். Substance use உள்ள போகலாம், அல்ல chronic illness வரலாம்.
ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வருதுன்னா அதுக்கு அன்ஹெல்தி வேஸ் ஆஃப் கோப்பிங் என்னென்னலாம்? வயலண்டா இருக்கிறது, இரிட்டபிளா இருக்கிறது, கண்ணா பின்னான்னு சாப்பிடுறது, கம்பல்சரி ஷாப்பிங், யாருமே வேணான்னு ஷட் டவுன் ஆயிட்டு வீட்டுக்குள்ளேயே உட்கார்ந்துருக்கிறது, ஒரு ரேஷ் டிரைவிங், ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் நாடுறது, அதாவது ஆல்கோஹாலா இருக்கட்டும், வேற ட்ரக்ஸா இருக்கட்டும், இதை நோக்கி போறது, அல்லது நம்ம கோபம் கொண்டு வந்து வீட்லயோ அடுத்தவங்கள்ட்டயோ காட்டுறது, இதெல்லாம் அன்ஹெல்தி வேஸ் ஆஃப் கோப்பிங் ஸ்ட்ரெஸ். செல்ஃப் கம்பேஷன் பலர் வந்து என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம்னா, ஒரு தப்பு நம்ம பண்றோம்னா நம்ம தான் நம்மளே இது பண்ணிக்கணும், சரி பண்ணிக்கணும், நாமளே நம்மள்ட்ட வந்து we should be very strict with ourselves. We should be self critical நினைக்கும். ஆனா ஸ்டடீஸ் என்ன ஷோ பண்ணுதுன்னா, செல்ஃப் கிரிட்டிசிசமோட செல்ஃப் கம்பேஷன் இஸ் ஃபவுண்ட் டு பி மோர் மோட்டிவேட்டிங், ஹெல்ப்ஃபுல் அண்ட் மோர் ப்ரொடக்டிவ், சக்சஸ்ஃபுல் அவுட்கம்ஸ் கொண்டு வருது. ஸோ இந்த செல்ஃப் கம்பேஷனை என்ன பண்ணணும், நாம நம்மள்ட்ட என்ன சொல்றோம்ன்றது நம்ம we should be careful. நாம நம்மளே ஆறுதல் படுத்திக்கணும். எல்லாத்துக்கும் ஒரு பர்சனலைஸ் சியர் லீடர் கிடைக்காது. We should be our own personalized cheerleader. நம்ம மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணா that's okay. It'll get betterன்ற ஒரு attitude வரணும். அடுத்தவங்க நமக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கு இப்படி ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னாங்கன்னா நம்ம என்ன ஆறுதல் சொல்லுவோமோ அதே மாதிரி நமக்கும் நம்ம பண்ணணும். We should be empathetical towards ourselves. பாஸ்ட்ல நடந்ததை பாஸ்ட்ல விட்டுணும். நாம பண்ண தப்ப நம்மளே மனுஷரும். And practice positive and encouraging self-talks. For example, instead of saying I'm a mess, you can say I'm a human being. I am prone to making mistakes. I can't do it in certain way. I can do it. I can do hard things. I've done it in the past and I'm going to do it now. I'm a failure in certain way. I'm learning. Why is this happening? What is this teaching me? How can I avoid this in future? So how do you cope up with stress? Build resilience. ஒரு ஹெல்தி கோப்பிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸை டெவலப் பண்ணிக்கோங்க. ரிலாக்ஸேஷன் டெக்னிக்ஸ் லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க. ரிலாக்ஸேஷன் தான் காமனா எல்லாரும் கேட்கறதுன்னா யோகா பண்றது. எல்லாருக்கும் யோகா வந்து ரிலாக்ஸேஷன் கிடையாது. எனக்கு ரிலாக்ஸிங்னு நினைக்கிற ஒரு விஷயம் அடுத்தவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. எனக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஹேங் அவுட் பண்றது எனக்கு ரிலாக்ஸிங்கா இருக்கலாம். அதே இது இன்னொரு ஆளுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கலாம். அவங்களுக்கு தனியா உட்காந்து உப்பு அரிசிக்கிறது ரிலாக்ஸிங்கா இருக்கலாம். ஒரு சிலவங்களுக்கு ஜிம் போறது ரிலாக்ஸிங்கா இருக்கலாம். ஒரு சில ஜிம் போறதே ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. ஒவ்வொரு ஆளுக்கு இட் சேஞ்சஸ். ஸோ உங்களுக்கு வாட் எவர் அப்ளைஸ் அது வந்து ஒரு ஹெல்தியான கோப்பிங் மெக்கானிசமா இருக்க வரைக்கும், ரிலாக்ஸேஷன் டெக்னிக்கா இருக்கிற வரைக்கும் யூ கேன் அப்ளை. இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணியாச்சு, முடியலன்னா சீக் ஹெல்ப் அண்ட் சப்போர்ட் யூ நீட். ஸோ டெவலப் செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ். ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் இவெண்ட் வரும்போது ப்ராடர் கான்டெக்ட்ல பாருங்க அண்ட் ஒரு ஹோப்ஃபுல்லான அவுட்லுக் வைக்கிறது is going to be healthy. Take care of your mind and your body as well. நிறைய பேருக்கு ஸ்ட்ரெஸ்க்கு மெயின் ரீசன் என்னன்னா பிளானிங் அண்ட் ப்ரையாரிட்டைசிங்ல ப்ராப்ளம் இருக்கலாம், எஸ்பெஷலி when it comes to students. ஸோ என்ன பண்ணலாம்னா இதுக்கு தான் பிக்கிள் சார்ட் தியரின்னு சொல்லுவோம். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து the most important things that you do இருக்கு. அதாவது இன்னைக்கு பண்ணலாம்னா என்னைக்குமே பண்ண முடியாதுன்ற விஷயத்தை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணணும். That is represented by rocks. ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஜார்ல இந்த ராக்ஸை ஃபில் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து மிச்சம் இருக்கிற ஸ்பேஸ்ல பெபிள்ஸ் ஃபில் பண்ணுங்க. அதாவது ஸ்டில் இம்பார்ட்டன்ட் ஆனா நாட் ஆஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ் த ப்ரீவியஸ் டாஸ்க். நெக்ஸ்ட் சாண்ட் வந்து எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுதுன்னா ஒரு மித்த சின்ன சின்ன டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ், ரிலாக்ஸேஷன்ஸ், இது மாதிரிப்பட்ட விஷயங்கள். அடுத்து கடைசியில வாட்டர் வச்சு ஃபில் பண்ணணும். அது வந்துட்டு நம்ம ஃபேமிலி அண்ட் பிரைவேட் லைஃபை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. தி மிஸ்டேக் தட் வி டு என்ன பண்ணுவோம்னா இதெல்லாம் என்னதுன்னா ஒன் டேல பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள். ஒவ்வொரு நாளுமே இட் ஷுட் கண்டெய்ன் ஆல் தி ஃபுட். நம்ம அதை பண்ண மாட்டோம். நம்ம அந்த மூணாவது நாளாவதெல்லாம் ஒரு வேளை கொண்டு வந்து கொஞ்சம் வீக்கெண்ட் வைப்போம், அல்லது மாசத்துக்கு ஒரு தடவை வைப்போம், அல்லது அந்த மூணாவது நாளாவது ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணிட்டு ரெண்டாவது நம்ம வந்துட்டு எப்பயோ ஒரு லாஸ்ட் மினிட்க்கு தள்ளி வைப்போம். அது எதுவுமே இல்லாம எவ்ரி டே ஷுட் பி டிவைடட் இன்டு தீஸ் காம்பனன்ட்ஸ். ஸோ யூல் பி மேனேஜிங் யுவர் டைம் லிட்டில் பெட்டர். ஸோ வென் டு சீக் ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்ப் when the stress reaches a point beyond which you're not able to cope, அப்படின்னா seek professional help. சோஷியல் சப்போர்ட் பெருசா இல்ல, எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு, பிரச்சனை இருக்குன்னு சொன்னாலும் கேட்கறதுக்கு யாரும் இல்லை அப்படின்னா seek professional help right away. ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்கில்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டேன், இதே மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ்ல நான் இதெல்லாம் பண்ணேன், நான் ரிலாக்ஸ் ஆயிருந்தேன், இப்ப அதே விஷயத்த பண்றேன் ஆனா எனக்கு வந்து என்னால முடியல அப்படின்னா யூ seek help. You tried but you're not able to cope upனாலும் seek help. இது எல்லாத்தையும் தாண்டி நமக்கு வந்து எப்போ வந்துட்டு இந்த ஒரு மூட் வந்துட்டு எப்பவுமே பெர்சிஸ்டன்டா லோவா இருக்கும், பெர்வேசிவா ஒரு நாள் பூரா ஒரு மாதிரி கஷ்டமாகும்,
பதட்டமாவோ பயமாவோ இருக்கா, சீக் ஹெல்ப் ரைட் அவே. தூக்கமோ பசியோ அஃபெக்ட் ஆகுதா, சீக் ஹெல்ப் ரைட் அவே. நம்மள டிஸ்ஃபங்க்ஷனல் ஆகுதா, நம்மளால டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸே பண்ற டிஃபிகல்ட்டி இருக்கா, டெஃபினெட்லி சீக் ஹெல்ப். சூசைடல் ஐடியேஷன் வந்துச்சுன்னா சீக் ஹெல்ப் ஆஸ் குவிக் as possible. இப்போ to summarize it, maintain a healthy mind and a healthy body. This will help you cope up with adversities. Simple effective techniques வந்துட்டு will bring impactful improvement in the quality of life. Help is always available. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Any doubts or queries? Dear participants, kindly unmute yourself and ask questions, or you can post on chat box. Ma'am, this is Sanjeevi. Hey, hi. Ma'am, I will ask one general question, ma'am, regarding this. Yes, What is ma'am. that is, இப்போ நம்ம நார்மலாவே வந்து ஒரு சில இடத்துல எல்லாம் போய் நம்ம நார்மலா ஒருத்தர் சொல்றாங்க அப்படின்னா அது நம்மளோட லைஃப்ல நடக்கிற மாதிரி ஒரு சிங்க் வருதுல்ல மேம். Okay. அது எதனால மேம்? அது வந்து உண்மையிலே அது நடக்கும்னு அவங்களுக்கு தெரியுமா மேம்? இல்ல அது அது என்ன வே ஆஃப் அப்ரோச் மேம்? அது அது சுத்தமா புரியலங்க மேம். இல்ல see, we are human beings. நிறைய scenarios எனக்குள்ள scenario உங்களுக்கும் நடக்கலாம். சோ இது வந்து என்ன சொல்ல, ஒரு ஜோசியர்கிட்ட போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் பல டைம் சொல்ற விஷயங்கள்லாம் ரைட்டா இருக்கிறதுக்கான ரீசன் என்னன்னா, அவங்க சொல்ற மோஸ்ட் காமன் திங்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஓகே ஓகே மேம். பேசிக் ஹியூமன் டெண்டன்சி. யாருக்கு பிரச்சனை இல்லாம இருக்கும்? எங்க வீட்ல இது நடக்குதுன்னு சொன்னா உங்க வீட்ல அது நடக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குதானே? எஸ் மேம். That is not abnormal. May I answer your question like வேற ஏதாவது? இல்ல ஓகே மேம். Excuse me, ma'am. This is Pradeepa, ma'am. Yes, ma'am. Actually, the question asked by Sanjeev sir, அதனுடைய கண்டினியூஷன் மாதிரி தான் மேம் இது இருக்கு. சார் சொன்னாங்க, யாராவது ஒருத்தவங்க சொன்னது வந்து மறுபடியும் நடக்கிற மாதிரி எனக்கு சொல்றாங்க இல்லையா அப்படின்னு தானே மேம் சொன்னாங்க. ஆக்சுவலா வந்துட்டு நம்ம ஏற்கனவே ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரு இடத்துல நம்ம போய் பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த விஷயம் ஏற்கனவே நமக்கு நடந்த மாதிரி தோணுது இல்லை மேம். அது வந்து அது என்ன மேம்? அது அது எதனால அப்படி? The deja vu experience, it's considered very normal. எப்போ அது ப்ராப்ளமேட்டிக் ஆகுதுன்னா, எனக்கு ஒரு டெலியூஷனல் லெவல்ல அது தோணுது. ஒருவேளை எனக்கு கண்காணிக்கிறாங்களோ, ஒருவேளை என் மைண்ட ரீட் பண்ணி இந்த இன்ஃபர்மேஷனை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களோ, ஒருவேளை என்ன ஃபாலோ பண்றாங்களோ, அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து அந்த இஷ்யூ தோணுதுன்னா, அப்போ வந்து இட்ஸ் கன்சர்னிங். யாரோ ஒரு கதை சொல்றாங்க, ஏதோ ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க, நடந்த மாதிரி இருக்கு, எப்படி தோணிட்டு அந்த இடத்த விட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அது ஒரு பெரிய விஷயமா தெரியலன்னா, தட்ஸ் வெரி நார்மல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். தட் ஆஸ் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வி ஃபேஸ். அது ஒரு பியாண்ட் அ பாயிண்ட் போகுது. எனக்கு இந்த இதை நாட் ஏபிள் டு டேக் இட் அவுட் ஆஃப் மை மைண்ட். இது ரிப்பீட்டடா இருந்துட்டே இருக்கு. ஹவு டு தே நோ? ஏன்னா பேஷண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வராங்க. அதுல ஒரு சிலவங்களுக்கு என்னன்னா, இதை நான் சொல்லவே இல்லை மேடம், நான் இங்க போக போறேன்னா சொல்லல, ஆனா அது அவங்களே கண்டுபிடிச்சு அங்க வந்துட்டாங்க. அது மாதிரி அந்த அளவுக்கு வந்ததுன்னா then it's concerning, then we need to help get medical. ஓகே மேம், ஓகே மேம், தேங்க்யூ மேம். மேம் சம்டைம்ஸ் வந்து ட்ரீம்ல வந்து சில விஷயங்கள் வருது இல்லையா மேம், அது வந்து நம்ம டே டு டே லைஃப்ல நடக்கிற மாதிரியே நமக்கு தோணுது தானே, அதனால அடுத்த நாள் காலையில சில சமயங்கள கொஞ்சம் பயமா கூட இருக்கும் மேம்.
அது வந்து ஏதாவது ரிலேட் பண்ண முடியுமா? nightmares வருது, sleep related disorders வர்றதோட மெயின் ரீசன் என்னன்னா sleep is being affected. அதுதான் கன்சர்ன். அதுல வர்ற இன்ஃபர்மேஷன் முக்காவாசி என்ன இருக்கும்னா, நம்மளுடைய டே டு டே ஸ்ட்ரகிள்ஸ் பேஸ் பண்ணியோ, நம்ம டே டு டே விஷயங்கள் பாக்குற விஷயங்கள் தான் ட்ரீம்ல வரப்போகுது. ஓகே மேம், ஓகே மேம். என்னோட லைஃப் டிஃபரன்ஸ் வச்சுன்னா எனக்கு ட்ரீம் வரும். எனக்கு வர அதே ட்ரீம் உங்களுக்கு வராது. என்னோட பயம், கவலை, என்னோட ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான விஷயங்கள் தான் எனக்கு ட்ரீமா வரும். சோ ஒரு பிளசண்டா வரும்போது ப்ராப்ளம் இல்லை. இது கன்சர்னிங் நமக்கு ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ் வருது, அடுத்த நாள் அஃபெக்ட் பண்ற அளவுக்கு வருதுன்னா தென் யுவர் ஸ்லீப் இஸ் சிக்னிஃபிகன்ட்லி அஃபெக்டட். அப்போ ஸ்லீப்பை கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்றதுக்கு மெடிக்கல் ஹெல்ப் தேவைப்படலாம் ஒரு ஷார்ட் பீரியடுக்கு. அதுக்கப்புறம் ஸ்லீப் ஹைஜீன் டெக்னிக்ஸ் ஃபாலோ பண்றபோது ஸ்லீப் வில் கெட் பெட்டர். கிரானிக்கா மெடிக்கேஷன் ஃபார் ஷார்ட் பீரியட் அந்த ஸ்லீப் ரெகுலரைஸ் பண்ணிட்டு. ஓகே மேம், ஓகே மேம். தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ மேம். Hello, ma'am. Audible, ma'am? Is it audible? Yes, sir. Yes, sir. Ma'am, how to deal with a narcissistic person? Sir, basically, how to deal with it and everybody has personalities. Nobody's personal, like, ஒரு personality trait இல்லாம there'll be no one. எல்லாருக்கும் ஏதோ ஒரு abnormal personality traits இருக்கும். It is a very concerning thing if the person happens to be a spouse. அல்லது டே டு டே நம்ம கூட வாழ வேண்டிய ஒரு பர்சனா இருக்கிறாங்கன்னா then it's difficult. Otherwise நம்மளே சின்ன சின்ன strategies for someone who is narcissistic, they are the center of the world. So அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய attention கொடுத்துட்டீங்கன்னா they are going to leave you alone. So if it's someone who happens to be your spouse or your sibling or your child or அப்படிப்பட்ட ஒரு சினாரியோ வரும்போதுதான் ஈவன் உங்க சுப்பீரியரா இருந்தாலும் you cannot do anything about it. அவங்க ப்ளீஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை பேசிட்டு போயிட்டீங்கன்னா they are going to leave you alone. அவங்களுக்கு அகேன்ஸ்டா நான் பேசுறேன்னா I might say the right thing. ஆனா அந்த நேரத்துல நான் ரைட் திங் தான் நான் பேசுவேன்னு சொல்லி நான் பேசுற போது you're putting yourself in a stressful situation. அவங்களை எதிர்க்கிறதுனால. So might as well இது ஒரு பெரிய விஷயமா கண்டுக்காம அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டோ அதை பேசிட்டு போயிடுறது better if that person happens to be your colleague or your superior. And if it happens to be your family member who is very close to you, they probably have to go for counseling sessions. ஏன்னா personality is one thing which is very difficult to treat. ஏன்னா அது மருந்து கொடுத்து நான் சரி பண்ண முடியாது. The person has to understand that இவங்க personality issuesனாலதான் அவங்களை அது பாதிக்குது, அடுத்தவங்களை பாதிக்குது, இது interpersonal relationship issues வருதுன்றதை அவங்களுக்கு போல புரியணும். That is very difficult. That takes multiple sessions for the person to change. அந்த அளவுக்கு எஃபர்ட் எடுக்கணும்னா it should be someone who is actually very close to you. அப்படின்னா you guys can go for therapy together. ஓகே மேம், ஓகே மேம். ஏன்னா அந்த மாதிரி பர்சன்ஸ்லாம் அந்த தெரபிக்குலாம் வர மாட்டாங்க மேடம். அதுதான் சார் சொல்றேன். It is not your problem if that happens to be somebody else's spouse. ஓகே மேம், ஓகே. ஒரு சில நம்ம டே டு டே பேசிஸ் நம்ம பர்சனாலிட்டின்றது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் செல்ஃப் டயக்னோஸ் பண்ண வேண்டாம். நம்ம அவங்களுக்கு என்ன பர்சனாலிட்டின்றது வேணாம். ஆனா ஓகே நம்ம பர்சனாலிட்டிக்கு அவங்க பர்சனாலிட்டிக்கும் இது ஆகலன்னு வச்சுக்கோங்க. இட்ஸ் நாட் மேட்சிங். அது என்னோட ஸ்பௌஸா இருந்தா தான் எனக்கு கன்சர்ன், என் பிள்ளையா இருந்தா தான் எனக்கு கன்சர்ன். அடுத்தவங்கன்னா கண்டுக்காம விட்டுட்டு நம்மளோட கோப்பிங் ஸ்ட்ராட்டஜி அதான் இருக்கணும். ஓகே தேவையில்லாம அவங்கள்ட்ட போராடக்கூடாது. அவங்க எப்படியோ இருந்துட்டு போறாங்க, நமக்கு நிம்மதி வேணும். ஓகே. ஸோ அவங்கள்ட்ட ஸ்பெண்ட் பண்ற மினிமல் டைம் எப்படி நம்ம மேனேஜ் பண்ணிட்டு போயிடலான்றது தான் பெஸ்ட் பாசிபிள் வே. ஓகே மேம், தேங்க்யூ மேம். வெல்கம். Hello, ma'am. Yes, ma'am. I have one small question. You mentioned that we should not be self-critical. I understand that negative self-talk can affect our mental health, but I wonder if we are so if we are so kind to ourselves, that can lead to laziness. For example, if we keep comforting ourselves after every mistake, there is a risk of not pushing ourselves to improve or stay disciplined. How to find a healthy balance between being kind to ourselves and still being disciplined and motivated? Just like you said, it's a balance. அதிலே ஒரு பாயிண்ட் இருந்தது, you should know that you made a mistake. I'm not saying நான் தப்பே பண்ணலன்றது சொல்ல, தப்பு நடந்துச்சு, என்ன பண்ண முடியும்? All that I'm asking you, do not cry over spilled milk. Whatever is done is done. இது அடுத்தவங்களுக்கு புரியலனாலும் பரவாயில்ல, நமக்கு புரியணும்.
தப்பு பண்ணவங்களுக்கு டெஃபினட்டா தப்பு பண்ணாங்கன்றது தெரியும். அதுக்கு மேல திருப்பி நான் தப்பு பண்ணிட்டேன்னு வந்து போறதுல how is it right? See, in our society, everybody is running a race. Houses also don't have the time to sit and comfort each other. அப்படிப்பட்ட சுச்சுவேஷன்ல இப்போ நான் எனி டைம் நான் என் ஃப்ரெண்ட் கால் பண்ணுவேன்னா அவங்க போன் எடுத்து எனக்கு கம்ஃபர்ட் பண்ணுவாங்கன்றது சொல்ல முடியாது. ஸோ வாட் எல்ஸ் டு டு? ஹூ இஸ் இஸ் கோயிங் டு சப்போர்ட்? ஸோ ஓகே, ஐ டிட் தி மிஸ்டேக். திருப்பி வராம இருக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஐ பி மூவிங் ஃபார்வர்ட். நான் தப்பு பண்ணிட்டேன், திருப்பி அதை அட்டன் பண்ணா நான் திருப்பி தப்பு தான் வரும். இதுக்கு மைட் அஸ் வெல் நாட் டு எனிதிங் போறதுக்கு இதுக்கு பரவாயில்ல, நடந்துருச்சு, என்ன பண்ண முடியும், இனிமேல் அதை நடக்காம இருக்க என்ன பண்றதுன்னு பார்த்துட்டு போறது இஸ் தி பெஸ்ட். It's a balance, like I said. I'm not asking you to like, நான் தப்பே பண்ணலாம், நான் அடம்பிடிச்சு எல்லாத்தையும் சொல்ல. Self compassion is about telling yourself, not telling others. Not denying your mistake. Okay, thank you. Welcome. Doctor, there are questions on the chat box. Shall I read? Yes, ma'am. This question is from Professor Manigandan. Is there any theoretical techniques to manage stress other than relaxing? What do you mean by theoretical, ma'am? I'm not very sure. Maybe including அந்த சொல்றேன் இல்ல, like including நம்ம யோகா பண்றதுக்குள்ள it's theoretical தான். But what is the whole point of about theoretical ways of coping with stress? The practical part is more, but there JPMR இருக்கு. You can Google search JPMR, relaxation technique. That actually helps for someone who is very anxious. There are so many techniques and practically possible ஆன விஷயங்களை நம்ம முதல்ல பார்த்துட்டு, that doesn't help, அப்புறம் அடுத்த விஷயங்கள் we can see. The best possibility is like when I have too many things in my hand and I know I'm going to break, prevent yourself from breaking. And the breaking point வரைக்கும் push பண்ணிட்டு break down வந்ததுக்கு அப்புறம் அதை rectify பண்றதுக்கு. எனக்கு இன்னைக்கு I feel very stressed. இதுக்கு மேல நான் ஒரு விஷயம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணேன்னா I'm going to break in வச்சுன்னா எல்லா விஷயத்தையும் விட்டுட்டு relax. அதுக்கப்புறம் you can, like if you're juggling 10 balls and extra ஒரு ball வந்தா you're going to drop all the balls. So leave all the balls on the floor. ஒன்னொன்னையா juggle பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. அது நல்லா போக போக you can add more balls. So நமக்கு தெரியும் எந்த நம்மளோட பிரேக்கிங் பாயிண்ட் என்ன, அதை யூ ஐடென்டிஃபை அண்ட் பிரேக் டவுனை ப்ரிவென்ட் பண்றது பெட்டர். அதுக்கு ரிலாக்ஸேஷன் டெக்னிக்ஸ் கேன் பி எனிதிங் ஃபார் யூ. உங்களுக்கு எது ரிலாக்ஸிங் இருக்கோ அதை பண்ணுங்க, as long as it's not unhealthy like drinking or racing or அது மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணாத வரைக்கும். You go meet your family members, meet your friends, hang out, watch a movie. Anything can be stress relieving depending on who you are. Have I answered the question? Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. And there is another question from Bhuvaneshwari, ma'am. Yes. How to deal with negative mindset people? Just like I said, see, and the negative positive என்றது is very subjective term. எனக்கு வந்து ஒருத்தவங்க நெகட்டிவ் தோன்றது வந்து அடுத்தவங்களுக்கு அது பாசிட்டிவான விஷயமா தெரியலாம். It is very very subjective. You deal with that person according to how important that person is. So இப்போ அந்த பர்சன் உங்களுக்கு தேர்ட் பர்சன் தான், அவங்க they happen to be my manager, வேற வழி இல்லை, அவரை திருத்துறது என் வேலை கிடையாது. என் கலீகா இருக்கிறாங்க, வேற யாரோ ஒரு ஆள், நான் வாரத்துல ஒரு தடவை பாக்குற ஒரு ரிலேட்டிவ், மாசத்துல ஒரு தடவை கல்யாணத்துல ஏதோ ஒரு பாக்குற ஒரு ரிலேட்டிவ்னா அவங்க சொன்னா ஒரு காதல வாங்கிட்டு அடுத்த காதல் விட்டுட்டு போறதுதான் பெட்டர். எல்லாத்தையும் டிசைட் பண்றது will not be the right thing to go about. For example, இப்போ நான் ரோட்ல நான் போயிட்டு இருக்கேன் and someone sees me, they know me for years, அவங்க என்னை பார்த்து ஹாய் சொல்றாங்க, நான் திரும்பி பார்க்கல. ரெண்டு ரீசன் இருக்கலாம். ஒண்ணு, நான் அவங்களை பார்த்துட்டு இக்னோர் பண்றேன், இல்லைன்னா அவங்கள நான் பார்க்கவே இல்லை, பிஸி வித் மை ஒர்க். எல்லார்ட்டையும் போய் எதுக்கு என்ன இக்னோர் பண்ணீங்கன்னு கேட்க முடியாது. ஸோ நாம என்ன நினைக்கிறோம் அது வந்துட்டு லைக் நம்ம கஷ்டமா இருக்குதா நமக்கு நிம்மதியா இருக்குதான்றதை டிட்டர்மைன் பண்ணுது. அதாவது ஒரு வேலை என்ன வந்து இக்னோர் பண்றாங்கன்னு நினைச்சா எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு, ஒரு வேலை வந்துட்டு அவங்க பிஸியா இருந்திருப்பாங்க அதனால அவங்க பண்றாங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு போனா நம்ம மன கஷ்டம் கம்மியா இருக்கும். Do the same thing with negative people. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளவுதான். ரோட்ல நாய் பொழிச்சா திருப்பி எனக்கு குலைக்கிறது கிடையாது, அது அப்படிதான் தெரியும். மனுஷனும் அப்படிதான், ஒவ்வொரு ஆளுக்கு ஒரு சுபாவம் இருக்கு போது. சோ அவங்கள மாத்துறதை ட்ரை பண்றதுக்கு பதிலா எந்ததுக்கு நான் எவ்வளவு தூரம் அஃபெண்ட் ஆகணும்ன்றது என் கையில இருக்கு, அதை மாத்திக்கிறது ஈஸி. என்னோட ஐடியாஸை மாத்திக்கிறது ஈஸி, அடுத்தவங்களோட ஐடியாவை மாத்துறது கஷ்டம். சோ அடுத்தவங்களை மாத்த ட்ரை பண்ணவே வேண்டாம். எப்போ அது உங்க ஸ்பௌஸாவோ சில்ட்ரனாவோ வருதோ
then it's concerning. அதையும் உங்களால உட்கார்ந்து அந்த சண்டையில சூடோடு சூடா பேசுறதுக்கு பதிலா கொஞ்சம் அமைதியா நிதானமா பேசி புரிய வைக்க முடியல. It is causing a lot of trouble between both of you. Seek medical help. Then it will help. If it's others, it's not your problem, it's somebody else's problem, it's their spouse's problem. You needn't worry. கண்டுக்காம விட்டுட்டு போங்க. See, you are working in a job. உங்களுடைய superiors வந்து உங்களுக்கு trouble பண்றாங்கன்னா அவங்களை எதிர்த்து நீங்க you're not going to get anywhere. அது உங்களுக்கும் கஷ்டம், அவங்களுக்கும் கஷ்டம். உங்க பீஸ் ஆஃப் மைண்டை ஸ்பாயில் பண்ண டெய்லி காலையில ஏன்டா ஒர்க் போறேன்னுன்றது தோணும். அதை பண்ணாதீங்க. அவங்களோட நீங்க டீல் பண்ண வேண்டியது, நீங்க அவங்களை பிளசண்டா இருந்துட்டீங்கன்னா ஒரு 5 நிமிஷத்துல they are going to stop troubling you. இல்ல நான் எதிர்க்க போறேன்னா அதுக்கப்புறம் இருக்க போற மாசம் வருஷங்களுக்கு உங்களுக்கு எப்படி ஸ்ட்ரகிளிங். Is it necessaryன்றது is something which you choose. Thank you, doctor. One more question. Yes, ma'am. This is from Professor Muthulakshmi. Some people laugh or act cheerful when they are actually stressed. How do we identify hidden stress in ourselves or others? It can be their coping mechanism. சிரிச்சுட்டு போறது. அது if that person is very close to you, அவங்க ஒரு வேலை if they're hiding something in, ask the question. Are you all right at the கேள்வி? It might take some time for them to open up. Be non-judgmental. Once you start being non-judgmental, they are going to open up to you. Comfort them, be empathetic. உங்களால மேனேஜ் பண்ண முடிஞ்சா well and good. Otherwise, let them get there. எல்லா கஷ்டத்துலயும் நான் சிரிக்கணும்ன்றது is actually not a very positive way of coping up. அது சம்டைம்ஸ் சொல்ல போனா நம்ம ஒருத்தர் திட்டிட்டு இருக்கோம் சிரிச்சிட்டு இருக்கோம்னா நமக்கே இரிட்டேட் ஆகும். அது it doesn't help all the time. And moreover, நம்ம emotions are keeping it within ourselves even in front of people we love is probably not the right thing. Because நம்ம கஷ்டமா இருக்கும்போது அழுகிறது better, கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லிடுறது better. Please get the help that we need. Once again, நீங்க எல்லாருமே உங்கள்ட்ட வந்து அவங்களுடைய ட்ரூ எமோஷன்ஸ் சொல்லணும்னு எதிர்பார்க்க வேண்டாம். Unless and until if that person is very close to you, or if you see a student struggling, then ask the question. ஒருவேளை அவங்களுக்கு ஏதோ something is bothering them, அதை தாண்டி அவங்க சிரிச்சிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுன்னா ask them. Are you all rightன்றதை கேளுங்க, they will probably open up. Thank you, doctor. So it looks like no other questions. Yes, sir. Okay. So participants, I invite all of you to come on the videos for a screenshot with the doctor. Participants, all of you, please turn on your videos and come on. Yeah, good. So Muthulakshmi can come on the videos. Yes, yes. Kindly adjust your videos so that you. So Hemalada, Sudhakar, yes, please come on the video. Good, very nice, yeah. Yes, Padma Priya ma'am, yeah, welcome. Yeah. So camera persons, please. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Shall we request Helen Susma to summarize and propose the vote of thanks? Helen Susma, you can come on your video, please. Where is she? All right. So where is Helen Sushma? Okay. All right. Yes, Dr. John Pratibha, could you summarize and? Yes, sir. Yes, sir. Thanks. Yes. So good evening, sir. Good evening, madam. Good evening. Good evening.
So today, that is, we have come across the topics on mental illness, and Dr. Iniga Benedict, she has clearly summarized all the awareness of mental health. She starts with awareness of mental health and the stress management, and how to deal with stress, and how to overcome the difficulties of difficulties and the symptoms of stress, and the psychiatric overview and everything. And she has dealt with many things like stress management, how to manage stress. There is the two types of stress, this internal and external, and everything. And she has also answered us the questions in an elaborate manner. So with her that is lecture, so we come across many things and how to relieve from the stress. So thank you so much, madam, and thank you, sir. Thank you so much. Yes, thank you, Dr. John Pradeepa. Thank you, sir. Thank you, doctor, for your availability. I know you are presenting from your workplace. Yes, sir. Yeah. So it was very kind of you that you obliged and shared your thoughts and your reflections on mental awareness and stress busters. Well, no, I listen to all these people every day. I'm not tired of listening to any of the resource persons. Not that I am the course coordinator, but even then, I never get out of my table. It's always enriching to listen to people who really prepare and come. Okay, these are the stuff, the contents, and you cannot get it anywhere. So these contents, we have concisely put it in a very nice way. And the more you listen to some of these topics, the better you have clarity. This is what I have understood in my professional life. More you listen to professionals, our own ideas about certain psychological and psychiatric issues become clearer and clearer. So I am personally grateful to you for being available to us today. In fact, yesterday doctor called me and said, "Sir, today I may not be able to come because there's going to be a sudden inspection." So I was prepared. So therefore I keep myself ready. So I was prepared to take over today. But then doctor this morning called me and said that inspection is cancelled. So therefore she has done a wonderful job from her own place itself. So thank you very much, and I will be very delighted to have you for our students of MSc Counseling Psychology when you come over to Trichy for an offline session, please. Thank you very much, doctor, and thank you, Krishna, Sugandhi, and for Jay Silan, and all my colleagues, and the participants from SSM IET and SSM CAS. So shall we call it a day? Over to Krishna. Thank you so much, sir. And thank you, doctor, for sharing your expertise with us. Dear participants, it's time to sign off. Thank you, everyone. We will see you tomorrow. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Very lovely.